हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अध्याय जी कि दशम श्रेणी साहित्य ताहार व्याकरण को आम आज आलोचना करवा। यही अध्याय आम रूढ़ी और लोकवाणी को पूर्ण रूप से बुझा सहित परीक्षा प्रिपरेशन होगा। ता सहित समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए रूढ़ी और लोकवाणी अत्यंत आवश्यक अटे। तो पिला माने आज आम ए रूढ़ी कौन आउ यह केउथि पई व्यवहृत हुए से सब विषय जानिबा। पिला माने सबु गाँ गहली मानकरे बुढ़ी माने अथवा केतेक महिला माने मध्य कौन करती ना किसी एमती प्रभावशाली कथा कही थांती जार अर्थ तमें बुझी पारिबो नाही हला। तो सही अर्थ केउ उद्देश्य रे कहा जाई थाए ताहा प्रथमे बुझिबा। आउ से रूढ़ी प्रयोग करिबा द्वारा किपरि आमर भाषा सरस सुंदर भावे जनकु बुझे पारिबो से कथा मध्य एठी आलोचना करिबा। तो पिला माने एड़े मन रखिबो कि कौनसी व्यक्तिर मनर भाव को अन्य मानक निकटरे सरस और सुंदर तथा प्रभावशाली रूपे अभिव्यक्त करिबा पाई रूढ़ीर व्यवहृत होता है। ए रूढ़ी कौन ना प्रत्येक भाषार किछि विशेष उक्ति जहा साधारण लोकंक तुंडरे जुग जुग धरी व्यवहृत होई आसुथिबो हला। ए रूढ़ी आउर कौन हे पारे ना रूढ़ी होची गोटे भाषार मौलिक संपद। आउ ए रूढ़ी जे कि भाषा को समृद्ध और गौरवमंडित मध्य करथाए। यार गोटे एग्जाम्पल देखीदेवा तापर बुझिबा। तेबे देख पिले एडे क नंबर रे देछि कोन झियोटी खूब सुंदरी ता बाहागर पई तांको घर को केते लोक आसिले सेमाने सबिता को पसंद कले बाहागर स्थिर होला शेषरे झियोटी सहित पुओटीर विवाह होला। एठी जो खंडवाक्य गुड़िक अच्छी एगुड़ा को जितेबाला आम रूढ़ी प्रयोग करवा किपरि देखिबा कौन होची आउ ताकू किपरि सरस सुंदर भावे कहि परिबा सेटा मध्य जानिबा। देख झियोटी खूब सुंदरी आकू कौन कले ना सबिता गोटिए चाउल रे गढ़ा ता बाहागर तांको घर को केते लोक आसीथिले ता बाहागर पई तांको घर को केते लोक आसिले ताकू देखिबाकू बर घर देखा आसीथिले हला। ताकू देखिबाकू बर घर देखा आसिले सेमाने सबिता को पसंद कले झियोटीर रूप तांको मन को पाइला बाहागर स्थिर होला। एडे मध्य बाहागर स्थिर किछि भी चेंजेस नाही। शेषरे झियोटी सहित पुओटीर विवाह होला। शेषरे पुओटी सहित झियोटीर हाथ गंठी पड़िला बा उभय हाथ को दी हाथ हेले। एठी देख एठी जो खंड वाक्य गुड़िक अच्छी आकु किपरि रूढ़ी प्रयोग द्वारा किपरि सरल भावे बुझा जाइछि। झियोटी खूब सुंदरी सबिता गोटिए चाउल गढ़ा ता बाहागर पाई ता घर को केते लोक आसीथिले ताकू देखियाकू बर घर देखा आसीथिले झियोटीर रूप तांको मन को पाइला एटा कौन ना सेमाने सबिता को पसंद कले। तो किपरि भावे देख रूढ़ी केमिति अति सरस सुंदर सह आम ओडिया भाषा हो बा अन्यान्य भाषा गुड़िक मध्य एमिति रूढ़ी सबू प्रयोग होता है से गुड़ी को जानिबा। चलो देर न करी आलोचना करवा सही रूढ़ी और लोकवाणी विषय रे। पिला माने एठू ही आलोचना करे। देख खूब सुंदरी आकु आमे कौन कह रूढ़ी रे गोटिए चाउल रे गढ़ा पसंद कले मन को पाइला बाहागर हैला हाथ गंठी पड़िला बाहा हेले हाथ को दी हाथ हेले नुह कि बाहा हेले परस्पर को हाथ धरती नहीं स्वामी स्त्री परस्पर हाथ धरती तेणु हाथ को दी हाथ हेले बोली मध्य कह जाए। तो एबे देखिबा रूढ़ी कौन ना कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यहाँ को रूढ़ी कह जाए। कौन सी शब्द जो समारोह होइथिबो से शब्द गुड़िकर निजस्व शब्दर अर्थ छाड़िकी से माने एमिति अनेक बा एकाधिक शब्द मिसिबे आ एकाधिक शब्द मिसिकी जदि
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯିବ। ଏଇ ଦେଖୁନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଆଯାଉ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇଟାକୁ ନିଆଯାଉ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଏଠି ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରକୁ ବୁଝେଇବ, ଚାଉଳରେ ସୁନ୍ଦରକୁ ବୁଝେଇବ, ଗଢ଼ା କ'ଣ ଚାଉଳ ବୋଲି ବୁଝେଇବ କି, ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବୁଝେଇବ କି? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଝେଇବ, ନା ଚାଉଳ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଝେଇବ, ନା ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦଟା ସୁନ୍ଦରୀ ବୁଝେଇବ? କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ମିଶିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ହେଇଯିବ। ହେଲା। ଏବେ ମନକୁ ପାଇଲା, ମନକୁ ପସନ୍ଦ, ମନକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ହେବ, ନା ପାଇଲା ବୋଲି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କହିବ? ହଁ, ତ ମନକୁ ପାଇଲାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ପସନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖିବା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଏ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ, ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେଲେ ନା ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ଏଠି ଦେଖିନିଅ, କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାଷା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନା ଭାଷାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା ସରସ ହୋଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନେଇ ଫୁଟି ଉଠିଛନ୍ତି ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଯାହାରେ କ'ଣ ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟା ପଦ ନଥାଏ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ। ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ, ନା ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମା, ଉପମାବାଚକ ମାନେ ସେଇ ତୁଳନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅସହାୟର ସହାୟ। ଆକୁ କିପରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବନେଇପାରିବା? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅସହାୟର ସହାୟ। ହେଲା। ସେପରି ଦେଖ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗରିବ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ମାନେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୂପେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ରୀତି। ମଣିଷକୁ ଯେବେ ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଜାତି। ଏଇଟା ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏଇଟା କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବା। ସେପରି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମାନେ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ରାବଣ ନିକଟରେ ସୀତାଙ୍କର ଆକୁଳତା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମାନେ ସୀତା ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ନିକଟରେ ଆକୁଳତାରେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା, ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଏଇ ପରିକ୍ଷେପୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନେଉଳ ଆଉ ସାପ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ତ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଏଇଠୁ ବୁଝିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅଲଣା କଥା, ଅଲଣା କଥା ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଲୋକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯା ତୁ ଏସେ ଅଲଣା କଥା ଏଇଠି କହନ୍ତି, ଆର କଥା କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବେଳ ନାହିଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ଦେଖ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେବା ମାନେ କ'ଣ? ନା ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେବା। କ'ଣ? ନା ଓକିଲ ବାବୁ ମିଛ କହୁଥିବା ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଅକଲ ଗୁଡୁମ କରିଦେଲେ, ମାନେ ତାର ବୁଦ୍ଧିବଣା କରିଦେଲେ। ହେଲା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଲାଣି ମାନେ କ'ଣ? ତାର ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେଲାଣି। ଏହି ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେବେ ଚାଲ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେବା। କହୁନାହାନ୍ତି ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି।
तो अल्प विद्या भयंकर अर्थ अल्प ज्ञान जोगुं अपदस्थ हेबा। आशुतोष सबुठी निजर आत्मबड़िमा देखाई शेष में अपदस्थ होउची। कथार परा अछि अल्प विद्या भयंकरी। जेकोसी ज्ञान जदि जान नथिबो ताकू नहीं कि तुम जितेबाला कौन काम कार्यस्थल में लगाइब ना सेतेबेले तमें अपदस्थ हेबा पक्का। ठीक अच्छे। तापर देखिबा आकाश कुसुम। आकाश कुसुम माने आकाशर फूल। एटा गोटे वृथा स्वप्न भाया। आकाश रे केबे फूल फले कि फूल फुटी था कि फूल फुटी न थाए ना। तो आकाश कुसुम माने वृथा स्वप्न भली। वर्तमान परिस्थिति रे रामराज्य गढ़िबार आस्पर्धा पोषण केवल आकाश कुसुम मात्र। माने आकाश जमिति पुष्प तोला जाई परिबो नाही सेमिति एठी मध्य एई रामराज्य गढ़िबार आस्पर्धा पोषण मध्य केवल आकाश कुसुम भली तुलना कर जायछि। तापरे आपणा सुना भेंडी। आपणा सुना भेंडी माने निज लोक अयोग्य। यदि निज लोक अयोग्य होइतिबे सेतेबेले कहउनांती आपणा सुना तो भेंडी कहिबा काहाकू। हाँ आपणा सुना तो भेंडी पर सहित कली कर लाभ कौन। तापर देखिबा उपरी माल। उपरी माल माने कौन उपरियार कमाणी बा उपरी अच्छी कहनाती। तो उपरी माल माने निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलिबा ताको जाय उपरी माल। उपरी माल संग्रह करतुवा व्यक्ति देशर कलंक अटे। एटा मध्य तमे रूढ़ी को प्रयोग कर परिबो। तापर देखिबा उपर ठाउरिया। उपर ठाउरिया माने गभीरतार अभाव बा सारवत्तार अभाव। उपरे उपरे कथा कहनांती बेले बेले केते लोक देख सबुबेले एमिति उपर ठाउरिया कथा कह नहीं। किछि घटना ठीक भाव न बुझी उपर ठाउरिया कहवा अनुचित है। माने सेठी जहाँ पड़ला ताहा कहीदेवे किंतु तार प्रकृत अर्थ न जानी मध्य केते लोक निजर बाक्चातुरी चलाई दियंती। ए घर माउसी से घर पिउसी। ए घर माउसी से घर पिउसी अर्थ ना एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठारे भले हुए ना। माने कौन ना आ कथा ता आगरे ता कथा या आगरे कहीकि से समस्त ठारे भले होतुबो सेमितिया मनुष्य कौन कह जाए ए घर माउसी से घर पिउसी। ए एग्जाम्पल देखुन चंपा नानी कथा को मोटे विश्वास कर नहीं। से परा ए घर माउसी से घर पिउसी ता कथा विश्वास करिवो एमिति मध्य तुलना होता है। एक खरिकिया देख गाँ गंडारे बेले बेले किछि पंचायत हो बा किछि गाँर सदस्य माने गोटे जेकोसी परिवार को सामाजिक बासन कर दियंती ता कहा जाए कौन एक खरिकिया। तो एक खरिकिया अर्थ सामाजिक बासंद। जन को एक खरिकिया करी रखिबा मानविक अधिकार संपूर्ण उल्लंघन अटे है। तापर देखिबा ओलियारु गजा। ओलियारु गजा माने जन्मर चतुर बा सियाणिया। ताकू वाक्यर प्रयोग केमती करा जाय थाए ना से तो ओलियारु गजा ताकू शिखाइबा कौन दरकार। हाँ ओलियारु गजा माने अति चतुर बा जन्मर चतुर। तापरे कर छड़ा। कर छड़ा माने दायित्व न नेबा कौन से कथा को दायित्व न नेबा ताकू कौन कहउछथि एटा कर छड़ा रे एटा कौन दायित्व दब। माने देख समूह कार्य कर छड़ा देबा ठीक नुह। गोटे गोष्ठी रे कौन से काम होतबो सेटा को तुम यदि दायित्व न दब बेले से काम हम ना। तेणु से क्षेत्र में तुम एग्जाम्पल दे पार कर छड़ा बोली। तापर देखिबा काठिकर पाठ। काठिकर पाठ बा कष्टसाध्य। बजार दर जमिति हेलाणी अल्प रोजगार चलिबा काठिकर पाठ माने कष्टसाध्य बुझिला। तापर देख ना कुहा मुंडा कपिला। कुहा मुंडा कपिला अर्थात बहु अबांतर कथा कहवा माने जोड़ सेड मध्य किछि न कहि मध्य एणे तेणे कथा कहवा न जानिता कथा मध्य कहिदेबा। देख आजिकाली सस्ता राजनीति करथुवा नेता माने हेउछंती कुहा मुंडा कपिला। जोटा करिबेनी मध्य ताको कहिदेबे हैला कहको केते कथा कहिदेबे। तेणु सेगुडी को कौन कह जाए ना कुहा मुंडा कपिला जहाँ कहूथिबे ता कर नथिबे। तापरे कपाल लिखन अर्थात भाग्यफल। आर कपाल लिखन तो नाही आकु कौन हम एमती कहते ना तो हूँ भाग्यफल। कपाल लिखन को किए बा बदल दे पार। भाग्यफल को किए बदल दे पार जहाँ लेखा थी ताहा ही भोग्य हम है। तापरे कुंभीर कांदना। कुंभीर कांदना माने छलना बा ऊपर टाउरिया सहानुभूति कह जाए। तुमर कुंभीर कांदना मो उपर कौन प्रभाव पकड़ ना।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପର ଠାଉରିଆ କାନ୍ଦଣା ଦେଖି କହେ ମୁଁ ତୋର ସବୁଠୁ ନିଜର, ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପର କରିବୁନି। ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ତମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କୂପମଣ୍ଡୁକ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ନା ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ହେଲା। କୂପମଣ୍ଡୁକ କୂଅ ବେଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, କୂଅ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଯିଏକି ଯେତିକି ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବ ସେତିକି ବିଷୟ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିନଥିବ, ସେମିତିଆର କଥା କହୁଛୁ। ଦେଖ ବିଜୟ ତ ଗୋଟେ କୂପମଣ୍ଡୁକ, ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ପଚାର ନାହିଁ। ସିଏ ଗାଁରୁ ବି ବାହାରିନି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର? ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ ବେଙ୍ଗଟା ବା କୂପମଣ୍ଡୁକଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ 14 ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଗରିବ ଥିବେ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାବାନ ବା ଭଲ ଛାତ୍ରଟିଏ ବାହାରିଲା ବା ଭଲ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସରଟେ ବାହାରିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ କହିପାରିବା କି ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖ ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି କବି ଭୀମ ଭୋଇ ହୋଇଥିଲେ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ। ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏକି ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାଟିର ରୂପ ବାହୁନିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଏମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦରକୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା କହିପାରିବା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାପରେ ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ତ ବିଦ୍ୟାର କ'ଣ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଏମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବନିପାରିବା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କହିଦେଇପାରୁ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି। ତ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବନେଇବେ? ନା ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ତଥାପି ନେତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଯଶ କମୁନି। ତ ଏଇ ପଦ ଯଦି ଯୋଡ଼େ ଅଛି, ସେଇ ପଦ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ଏହି ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଘୋଷା ବଳଦ। ଘୋଷା ବଳଦ ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘୋଷା ବଳଦ ହେଲା। ଏମିତି ଘୋଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ କରିବା। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା। ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବନି, ଏମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବନେଇ ପାରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା। ସେପରି ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଓ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ କ'ଣ? ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜପାମାଳି। ଜପାମାଳି ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାର ଯିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ତାକୁ ଜପାମାଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ନାତିଟି ଅଜାଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ନାତିଟି ଅଜାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ନା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସିଏ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ସେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା କହିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଅର୍ଥାତ୍
ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦେଖରେ କେମିତି ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ଭଳି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଗା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିଯିବାରୁ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ପରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ଝାଳବୁହା ଧନ। ଝାଳବୁହା ଧନ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଝାଳବୁହା ଧନ କହିପାରିବା, ନୁହଁ କି? ଆଉ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ ନା, ଝାଳବୁହା ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରି ଡକାୟତ କରି ବା କା ଲୁଟିକି ଆଣିଥିବ ସେ ଧନ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଯଦି ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି। ତ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ପିଲାଙ୍କ କଳିରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଯେମିତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ପରିକ୍ଷେପୀରେ କୁହାଯାଏ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ହେଲା। ତାପରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିପାରୁ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ହେଲା। ତୁ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖୁଛୁ, ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ତୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ। ଏମିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିପାରିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ବାଲାକୁ କିଛି ନ ଦେବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ତେଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ରୂଢ଼ିଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 50 ଟେଷ୍ଟ ଦେବୁ। ତାହା ତୁମେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖ, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିନେବା ସବୁଯାକ, ତାପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ, ଦେହ ଲଗା। ଦେହ ଲଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେହ ଲଗା ମଣିଷଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ହେଲା। ତାପରେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା, ଏକଜିଦିଆ। ଯିଏ ଏକଜିଦିଆ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଏଇଟା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଦାଟା, ଏଇଟା ଆ କଥା ଛାଡ଼, ବୁଝିଲେ ନା। ତାପରେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏଇଟା, ଅର୍ଥ ସବୁ ଅନର୍ଥର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଏଇଟା। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କହିଥାଉ। ତ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରି ମିଶ୍ର ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରି ମିଶ୍ର ସବୁ ନାଟର ବା ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ବୋଲି ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା। ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ଧମକ ଦେବା। ଯେଉଁ ଉପରେ କହୁନାହାନ୍ତି ବୃଥା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖାନି, ବୃଥା ଧମକ ମୋତେ ଦେଖାନି, ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଲା। ତୁମର ଫାଙ୍କା ଆବାଜରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଫଟା କପାଳ। ଫଟା କପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ। ଯାହାର ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଫଟା କପାଳ ୟାର, ଏହା ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। এইটা କ'ଣ କହିବରେ, ଏଇଟା ବଣ ବିଛୁଆତିଟା, ମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଷ୍ଟଟା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଣ ବିଛୁଆତି କୁହାଯାଏ। ବାଆକୁ ବତା, ମାନେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ବାଆକୁ ବତା ଭଳି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟକୁ ବାଆକୁ ବତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ବାପାରାଣା ଢିଙ୍କିଗିଳ। ବାପାରାଣା ଢିଙ୍କିଗିଳ ଅର୍ଥ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ କ'ଣ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପାର ଢିଙ୍କିଗିଳ କ'ଣ କହୁଛ ମ, ବାଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛ ମ, ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ମୋତେ ବାପାର ଢିଙ୍କିଗିଳ କଥା କାହିଁ କହୁଛ, ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କାହିଁକି, ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଟା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଅର୍ଥ ନା, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି,
ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ଯଦି ମୁରବୀ ନଥିବେ ନା ସେଠି ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ କହିବୁନାହାନ୍ତି ବାଘ ନାହିଁ ବୋଲି ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି, ବାଘ ଥିଲେ ଏ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଠକ କହିପାରିବା, ବା ବକ ଧାର୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଠକ କହିବା। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବକ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିପାରିବା। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପରି ପଡ଼ିଗଲା, କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯାକ ଦେଖିବା ଆମେ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରିଦଉଡ଼ି କଟା, ଏ ତିନିଟି ଜାଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟତ ହେବା ବା ଶାସନ ବାହାରେ ରହିବା, ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ରାଣ୍ଡି ଅନନ୍ତା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରିଦଉଡ଼ି କଟା। ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବାହାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପରା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ସେ ଶାସନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ବା ଅନ୍ୟାୟତ ଭାବେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରିଦଉଡ଼ି କଟା ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ମାନେ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ କାଟିବ, ସାମ୍ନା ପଟ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛ ପଟ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରେ, ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖି ହେବ ନାହିଁ, ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ହାତ ବାରିଶି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ହାତ ବାରିଶି। ଏଇଟା ପରେ ମୋ ହାତ ବାରିଶିଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତି କହିପାରିବା। ହୁଙ୍କା ପିଟା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମ ଲାଗିଦେବା, ଆଉ ରାଜେଶ ଏ କାମଟା କରିଦେବ କି? ହଁ ସାର୍ କହି ଏମିତି କହିକିରି ସେମାନେ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ ବୁଝିକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହଁ ସାର୍ କହିକି କାମରେ ପଳେଇଥିବେ, ତାପରେ ବୁଝି ଗଲାବେଳକୁ ସେ କାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆରେ ତତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଟକି ଯା ଟିକେ, ଅଟକିଲା ପରେ କ'ଣ ବୁଝିକି ଆସିକିନା କାମ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତ ହଠାତ୍ ଆସିଗଲି, ହୁଙ୍କା ପିଟା ଭଳି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିଛି ନ ବୁଝି ଆସି ମୋତେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛୁ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତେବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସହିତ ଆମର 10th ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।